જય શ્રી કૃષ્ણ ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ. હવે આપણે એડજસ્ટમેન્ટવાળા સમ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. હવે ક્વેશ્ચન માટે આપણે જે ટેક્સ્ટ બુક છે એ યુઝ કરીશું. પેજ નંબર 45, ઇલિસ્ટ્રેશન નંબર 1. Ram and Shyam are partners of a firm sharing profit loss in the ratio of 6:4. From the following trial balance dated 31st March 17 and adjustment, prepare final annual account of the firm. Debit balance and credit balance. Drawing: Ram 18,000, Shyam 16,000. Debtors 45,000. Stock first April 16, 25,000. Sales return 1,000. Cash balance 10,000. Purchase 60,000. Discount allowed 5,000. Bad debt 400. Machine 18,250. Depreciation on machine 1,750. Furniture 8,000. Sundry expense 1,500. Leasehold building for 4 years 7,000. Goodwill 40,000. Trading expense 1,250. Rent and tax 5,000. Carriage inward 4,000. Bank interest 500. Insurance premium 800. Salary 15,000. Wages 14,000. Prepaid insurance 200. Capital: Ram 80,000. Shyam 70,000. Creditors 35,000. Purchase return 1,500. Bank overdraft 8,000. Sales 78,150. Bad debt reserve 700. Outstanding wages 1,000. 8% Gita's loan 1st October 16, 15,000. Bills payable 200. Both side total 2,89,550. Adjustment: first adjustment, closing stock value rupees 45,000. Its market value is 10% more. 5% interest on partner's capital is chargeable, and on drawing 10% interest on recoverable. Provide 10% depreciation on machine and 5% on furniture. Provide 5% bad debt reserve on debtors. Outstanding expense: salary 500, sundry expense 150, and rent 150. As per partnership agreement, interest on capital is payable even in loss. Okay, तो આપણે फाइनल अकाउंट प्रिपेयर કરી દઈએ. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. Okay, now first we started on adjustment. Adjustment number 1. Closing stock value 45,000. Its market value is 10% more. એટલે અહીંયા માર્કેટ વેલ્યુ છે, બુક વેલ્યુ એન્ડ માર્કેટ વેલ્યુ. બુક વેલ્યુ 45,000, માર્કેટ વેલ્યુ 10% more. એટલે આમાં 10% એડ કરીએ એટલે 49,500. તો આ બંનેમાંથી જે ઓછી હોય એ કન્સિડર થશે એટલે 45,000. Closing stock goods account, એટલે trading account also opening stock debit, એટલે closing stock credit. By closing stock 45,000. Second entry as a asset side, closing stock next. 5% interest on partner's capital is chargeable, and on drawing 10% interest is recoverable. So first of capital balance and drawing balance લખી દઈએ આપણે. capital balance credit side છે, એટલે credit side on capital account by balance drop down 80,000 and 70,000 to drawing account $18,000 and 16,000. By interest on capital, receivable, so credit side of
partners capital account, interest on capital 5%, 4,3500. Adjustment છે સેકન્ડ એન્ટ્રી થશે interest on capital expense થશે so nominal account and expense after production so debit side of P&L account and expense paid to partners so debit side of profit loss appropriation account અહીં credit છે અહીં debit side to interest on capital Ram and Shyam 4,000 7,000 first second number આવી ગયો છે adjustment on drawing 10% interest is recoverable the interest on drawing recoverable is that partners point of view paid to business payable to business so debit side interest on drawing $10, 1,800 and 1,600. Interest on drawing income thase the credit side of appropriation account to by net profit. First of net profit જે અહીંયા આવશે એ ઇન્કમ છે ઇન્કમ રિસીવ ફ્રોમ પાર્ટનર્સ એટલે ક્રેડિટ સાઇડ આવશે બાય ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડ્રોઈંગ ને આ બધું નહીં ખ્યાલ રહે તો એ ધ્યાન રાખવાનું કે આમાં ઇન્ટરેસ્ટ ઓન કેપિટલ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડ્રોઈંગ પાર્ટનર્સ સેલરી પાર્ટનર્સ કમિશન આ સિવાયની બધી ઇન્ફોર્મેશન પ્રોફિટ લોસ અકાઉન્ટમાં નાખી દેવાની RAM 1,800 and 1,600. 3,400. Provide 10% depreciation on machine. Machine fine करिए. Machine 18,250. હવે છે ને ટ્રાયલ બેલેન્સની અંદર પણ ડેપ્રિસિએશન આપેલા છે જો ડેપ્રિસિએશન ઓન મશીન વેરી નેક્સ્ટ 1,750. તો અહીં જ્યારે ટ્રાયલ બેલેન્સમાં પણ ડેપ્રિસિએશન હોય ને એડજસ્ટમેન્ટમાં પણ ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું હોય તો પહેલાં ટ્રાયલ બેલેન્સમાં જે ડેપ્રિસિએશન છે એ મશીનમાં એડ કરી દેવાનું અને પછી જે એડજસ્ટમેન્ટમાં હોય એ આપણે કાઉન્ટ કરવાનું આનું રીઝન શું છે કે જે ટ્રાયલ બેલેન્સમાં જ્યારે ડેપ્રિસિએશન આપેલો છે એટલે એ આપણે એડ કરીશું એટલે કોસ્ટ વેલ્યુ આવી જશે અને ટ્રાયલ બેલેન્સમાં જ્યારે આપેલું હોય ને ડેપ્રિસિએશન ત્યારે સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું અને સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડે કરવા માટે કોસ્ટ પ્રાઇસ જોઈએ અને કોસ્ટ પ્રાઇસ માટે આપણે ડેપ્રિસિએશન એડ કરીએ એટલે કોસ્ટ પ્રાઇસ મળી જશે તો પહેલાં લખીએ મશીન machine 18,250 plus depreciation on machine જે ટ્રાયલ બેલેન્સમાં છે એ એટલે 20,000 ડેપ્રિસિએશન અંદર આપેલા છે કે આ બુક વેલ્યુ છે બુક વેલ્યુ કેવી રીતના આવે તો આપણે આ રીતના કરીએ ને કોસ્ટ પ્રાઇસ માઇનસ ડેપ્રિસિએશન એટલે અહીંયા આપણને જે આવે એને આપણે બેલેન્સ અમાઉન્ટ કહીએ બેલેન્સ કે બુક વેલ્યુ તો આ છે અહીંયા કોસ્ટ પ્રાઇસ જોઈએ છે આ ડેપ્રિસિએશન અંદર એડ કરી દઈએ આ કોસ્ટ પ્રાઇસ આવી ગઈ હવે આપણે જે એડજસ્ટમેન્ટમાં ડેપ્રિસિએશન છે એ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ 10% એટલે 2,000 આઉટસાઇડ 18%. આ ટ્રાયલ બેલેન્સમાં ડેપ્રિસિએશન છે તેની એક જ એન્ટ્રી થશે આ એડજસ્ટમેન્ટમાં છે તેની બે એન્ટ્રી થશે સેકન્ડ એન્ટ્રી ડેબિટ સાઇડ ઓફ પ્રોફિટ લોસ અકાઉન્ટ તો ડેપ્રિસિએશન ઓન મશીન 2,000
હવે આ ટ્રાયલ બેલેન્સમાં છે એટલે આપણે આ સોરી ટ્રાયલ બેલેન્સમાં ડેપ્રિસિએશન ને એડજસ્ટમેન્ટમાં કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું તો ટ્રાયલ બેલેન્સને એડ કરી દેવાનો પછી એડજસ્ટમેન્ટનો માઇનસ કરવાનો પણ એડજસ્ટમેન્ટમાં ડેપ્રિસિએશન નહીં હોય તો મશીન અહીંયા 18,250 ટ્રાયલ બેલેન્સનું જે ડેપ્રિસિએશન છે તે આપણે અહીંયા ડેબિટ સાઈડ નાખી દેવાનું ડેબિટ સાઈડ ઓફ P&L અકાઉન્ટ આવશે એવું એટલે પાછું હું કમ્પેર કરી બતાવીશ. નેક્સ્ટ 5% ઓન ફર્નિચર ફાઇન કરીએ. ફર્નિચર 8,000 ફર્નિચર અસેટ એટલે અસેટ સાઈડ ફર્નિચર 8,000 ડેપ્રિસિએશન ફર્નિચર પર ડેપ્રિસિએશન ટ્રાયલ બેલેન્સમાં નથી હોય તો આપણે આવી જેમ એડ કરવાનું નથી એટલે આપણે ડાયરેક્ટ જે પર્સન્ટ છે ડેપ્રિસિએશન ઇન એડજસ્ટમેન્ટ 5% $7,600. Second entry, debit side of profit loss account. So depreciation on furniture. Depreciation on furniture 400. Next, provide 5% bad debt reserve on debtors. Debtors fine करिए. Debtors 45,000. Debtors is a personal account and receivable. So asset side debtors 45,000 minus bad debt reserve 10%. Sorry, 5%. 2,250. 42,700. Bad debt reserve. Second entry, debit side of P&L account. To form bad debt trial balance plus bad debt adjustment plus bad debt reserve adjustment minus bad debt reserve trial balance. A bad debt reserve adjustment में से कहीं आपको लगेगा 2,250. Outstanding expense: salary 500, sundry expense 150, and rent 150. First of find salary 15,000. Salary expense nominal account and expense after production. So debit side of P&L account. So salary 15,000. Outstanding છે એટલે એડ થશે. Outstanding 500. 15,500. Outstanding salary second entry કરીએ. Outstanding એટલે ચૂકવવાની બાકી. ઓકે એટલે દેવું બતાવે બરાબર. પેએબલ અમાઉન્ટ છે એટલે પર્સનલ અકાઉન્ટ એન્ડ પેએબલ અમાઉન્ટ. સો ઇન બેલેન્સ શીટ લાયબિલિટી સાઇડ કેપિટલ અકાઉન્ટ ફર્સ્ટ ઓફ બધા સમની અંદર રામ એન્ડ શ્યામ. Outstanding salary 500. Next, sundry expense 150. Sundry expense find करिए. Sundry expense 1,500. Expense after production. So debit side of P&L account to sundry expense 1,500. આઉટસ્ટેન્ડિંગ છે એટલે ચૂકવવાનું બાકી. એટલે એક્ઝામ્પલ આપેલું હતું કે તમારે 12th સ્કૂલ ફી 2,000 હોય, તમે 1,000 પે કરી દીધી હોય અને 1,000 બાકી હોય એટલે આઉટસ્ટેન્ડિંગ હોય. તમને કોઈ ક્વેશ્ચન કરે કે 12th સ્કૂલ ફી કેટલી છે તો તમારો આન્સર શું હોય? 2,000.
1000 પેઇડ પ્લસ 1000 અનપેઇડ. એટલે અનપેઇડ શું કહ્યું તમે? પેઇડ ની અંદર એડ કર્યું. આ ટ્રાયલ બેલેન્સમાં છે એ પેઇડ છે, ઓકે, અને એડજસ્ટમેન્ટમાં છે એ અનપેઇડ છે. અનપેઇડ છે તે આપણે એડ કરી દઈએ. આઉટસ્ટેન્ડિંગ 150, 1650. રેન્ટ 150. રેન્ટ આપણે ફાઇન્ડ કરીએ. રેન્ટ એન્ડ ટેક્સ 5000. રેન્ટ એન્ડ ટેક્સ to rent and tax. Rent and tax 5000. એ પણ આઉટસ્ટેન્ડિંગ છે એટલે સેકન્ડ એન્ટ્રી, સોરી આઉટસ્ટેન્ડિંગ 150. 5150. આ બંનેની સેકન્ડ એન્ટ્રી બાકી છે, ખાલી પણ બાકી રહી ગઈ હતી. Both are personal account and payable amount. So liability side, outstanding sundry expense 150 and outstanding rent 150. Next, as per partnership agreement, interest on capital is payable even loss. એટલે લોસ થાય તો પણ ઇન્ટરેસ્ટ કેપિટલ પર ઇન્ટરેસ્ટ આપવાનું જ છે. એ તો આપણે આપી દીધું એટલે અનનેસેસરી છે, એની કોઈ જરૂરિયાત નથી. નેક્સ્ટ, નાવ ટ્રાયલ બેલેન્સ. હવે ટ્રાયલ બેલેન્સમાં પહેલાં શું કરવાનું? આપણે હિડન એડજસ્ટમેન્ટ હોય ને એ જોઈ લેવાના. હિડન એડજસ્ટમેન્ટમાં એની સાઇન શું છે? તો પર્સન્ટેજ આપેલા હોય ને ડેટ આપેલી હોય. ડેટ આપેલી હોય ને યર આપેલા હોય, બરાબર? તો આવા એડજસ્ટમેન્ટ હોય હિડન એડજસ્ટમેન્ટ, એવા આપણે જોઈ લઈએ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ક્રેડિટ સાઇડ જોઈએ. 8% ગીતાસ લોન 1 ઓક્ટોબર 2016. એટલે ગીતાએ લોન આપેલી છે 8%ની, ઓકે. તો અહીંયા પર્સન્ટેજ છે એટલે ગીતા પાસેથી આપણે લોન લીધેલી છે. ક્રેડિટ સાઇડ છે ને એટલે લાયબિલિટી છે, એટલે ગીતા પાસેથી લોન લીધેલી છે 1 ઓક્ટોબર. એટલે ઓક્ટોબર, નવેમ્બર, ડિસેમ્બર, જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી અને માર્ચ 6 મહિનાની ઇન્ટરેસ્ટ આપણે પેએબલ થશે. 15,000 into 8%. 15,000 into 8%. એટલે 1200 into 6/12 એટલે 600 ઇન્ટરેસ્ટ થશે. તો 600 ઇન્ટરેસ્ટ પેએબલ થશે. તો પેઇડ જો કરેલો હોય તો ટ્રાયલ બેલેન્સમાં હશે. તો ટ્રાયલ બેલેન્સમાં છે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ગીતાસ લોન. બેંક ઇન્ટરેસ્ટ છે પણ ગીતાની લોનનું ઇન્ટરેસ્ટ નથી. એટલે જે આ ઇન્ટરેસ્ટ છે 600 થાય છે, હજી પેઇડ થયું નથી, એટલે એ શું થશે? પેએબલ થશે. તો પહેલા ગીતાની લોનની એન્ટ્રી કરી દઈએ. 8% ગીતાસ લોન પેએબલ અમાઉન્ટ છે એટલે પર્સનલ અકાઉન્ટ પેએબલ છે એટલે લાયબિલિટી સાઇડ. લોન એક્સપેન્સ થશે એટલે હવે હિડન એડજસ્ટમેન્ટ છે એની એન્ટ્રી કરીએ. ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ગીતાસ લોન, nominal account and expense after production. So debit side of P&L account to interest on Gita's loan. Balance trial balance में से 0 plus outstanding. Outstanding 15,000 into 8/100 into 6/12. $600. The outside 600. Outstanding interest on Gita's loan, personal account and payable. So liability side, outstanding interest on ગીતાસ લોન 600. બીજું ડેટ વાળું કેવો કોઈ એડજસ્ટમેન્ટ છે? યર કેવો આપેલો હોય
તો જો લખેલું છે લીઝ હોલ્ડ ડેબિટ સાઇડ લીઝ હોલ્ડ બિલ્ડિંગ ફોર 4 years 7,000 લીઝ હોલ્ડ બિલ્ડિંગ ફોર asset account asset side hold building 7,000 for 4 years એટલે 4 વર્ષ માટે બરાબર એટલે અહીંયા પરચેસ ડેટ નથી આપેલી એટલે આ જે ડેટ છે એટલે આ જે અમાઉન્ટ છે કયા ડેટની અમાઉન્ટ છે 31st March 17 ને ક્લોઝ થાય એટલે 1st April 16 ને ઓપન થાય એટલે 1st April 16 ને પરચેસ કરેલું છે ને આ તે દિવસની જ અમાઉન્ટ છે તમને કીધેલું હતું કે યર આપેલા હોય એટલે આપણે ડેપ્રિસિએશન કરવાનું સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડ બરાબર સ્ટ્રેટ લાઇન મેથડ કરીએ આપણે તો આપણે કઈ અમાઉન્ટ પર કરવાનું હોય કોસ્ટ પ્રાઇસ ઓકે કોસ્ટ પ્રાઇસ એટલે જે ડેટે પરચેસ કરેલો હોય એ ડેટ હવે આમાં પરચેસ કઈ ડેટે કરેલો એ નથી આપેલો એટલે આપણે આ 7,000 જે ડેટની અમાઉન્ટ છે એ ડેટે પરચેસ કરેલું છે એવું માની લઈએ અને આપણે એને રિટર્ન ઓફ કરી દઈએ ડેપ્રિસિએશનની જગ્યાએ યર આપેલું હોય ત્યારે આપણે રિટર્ન ઓફ વર્ડ યુઝ કરીએ છીએ 7,000 ડિવાઇડ બાય 4 years 1,750 5,250 return of the second and the debit side of profit loss account to return of building 1,750 ઓકે હવે બાકીની ઇન્ફોર્મેશન અત્યાર સુધી જે રીતે લખતા હતા તે રીતે ડેબિટ સાઇડ ડ્રોઈંગ આવી ગયું ડેપ્ટર્સ આવી ગયું સ્ટોક 1st April 16 એટલે ઓપનિંગ સ્ટોક થશે એટલે ડેબિટ સાઇડ opening stock 25,000 સેલ્સ રિટર્ન એટલે સેલ્સમાંથી આપણે માઇનસ કરીશું ક્રેડિટ સાઇડ બાય સેલ્સ return 1,000 cash asset થશે the asset side cash 10,000 purchase goods account and goods in થશે the debit side of trading account to purchase 60,000 minus purchase return. Next, discount allowed 500. Discount allowed nominal account expense after production. Discount allowed $500. Bad debt 400. Bad debt trial balance ની અંદર છે તો અહીં આપણે એન્ટર કરીએ 400. 2,600. મશીન આવી ગયું, ડેપ્રિસિએશન ઓન મશીન આવી ગયું, ફર્નિચર આવી ગયું, સન્ડ્રી એક્સપેન્સ આવી ગયું, લીઝ હોલ્ડ બિલ્ડિંગ આવી ગયું, ગુડવિલ 40,000, અસેટ છે અસેટ સાઇડ ગુડવિલ 40,000. Trading expense 1,250. Trading expense after production. So debit side of P&L account after production. Trading expense 1,250. Rent and tax avenue carried inward 400. Expense before production carries inward 400. Bank interest 500. Bank interest expense after production
Insurance premium 800. Expense after production. So debit side of P&L account. Salary આવી wages. Expense before production. Debit side of trading account 14,000. Prepaid insurance, personal account and receivable. Insurance premium 200. Credit balance, capital આવી ગયો. Creditors 35,000. Personal account and payable. Creditors 35,000. Purchase return 1,500. Purchase return માંથી minus થશે 58,500. Bank overdraft 8,000. Personal account and payable. Bank overdraft 8,000. Sales 78,150. 77,150. Bad debt reserve 700. The bad debt reserve trial balance equal to the 700. 1950. Outstanding wages, personal account and payable amount. Liability side 1,000. Vikas loan આવી ગયું. Bills payable, personal account, payable, liability side. ઓકે, બધું આવી ગયું. ક્લોઝિંગ કરવાનું, ક્લોઝિંગ જાતે કરવાનું. આમાં જે ડિફરન્સ આવશે તે આમાં જે ડિફરન્સ આવશે તે આમાં, પછી આમાં 6:4 માં શેર કરીને અહીંયાથી બરાબર. ટોટલ નહીં આવે તો કહેજો મને બરાબર. બીજું ખાસ એ કે આ એડજસ્ટમેન્ટ, આ ટ્રાયલ બેલેન્સ જે છે એ આખી આપણે પ્રેક્ટિસ કરી ગયા છે અલગ કરીને બરાબર. આમાં ખાલી એડજસ્ટમેન્ટ જ એડ કર્યા, બાકીનું તો બધું આપણું રિવિઝન થયું છે. ટ્રાયલ બેલેન્સમાં જેટલી ઇન્ફોર્મેશન છે એ બધાની રિવિઝન આપણે જોયું છે, કારણ કે આ ફર્સ્ટ કે સેકન્ડ સમ જ કરાવેલો છે તમને બરાબર. તો થોડુંક આ બોર્ડના લિમિટેશનના લીધે થોડુંક કદાચ તમારે એમ તેમ થાય તો એનું સ્ક્રીનશોટ જે બોર્ડનો મોકલવામાં આવે એને જરાક ઝૂમ કરીને જોઈ લેજો, કારણ કે આખું પિક્ચર કદાચ ન આવી શકે એવું થાય બરાબર. તો એ રીતે જોજો. આ બધા જે સમ છે એ બધા એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે, બોર્ડમાં પૂછાય એ રીતના જ છે બરાબર. ઓકે.